पर्याय से भिन्न मैं स्वद्रव्य वो ही मैं हूँ। स्व 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 का ही मनन चिंतन रटन वेदन अनुभवन त्वरा से ग्राहक बने, ग्राहक बने। रक्षक बने। चैतन्य चैतन्य भासी रह्यो रे। चैतन्यमय हो जाओ।
गुण भेद पर्याय भेद से भी रहित एक अकेला द्रव्य 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 स्वद्रव्य मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। सब भेदों से उपयोग को हटाकर सिर्फ द्रव्य में अभेद हो जाए। चैतन्य चमत्कार आहा, कैसा अद्भुत है।
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोई सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं पदमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः श्रीदेव्य ओम नमः श्रीदेव्य ओम नमः। आत्मा आराधना। आज थोड़ा चेहरा एकदम शांत और प्रसन्न दिख रहा है। नक्की हो गया लगता है, हैं? नक्की हो गया कि मैं परमात्मा हूँ। अभी कोई बोलेगा आप परमात्मा हो तो मेरा भाव बता दो ना, भविष्य में कहाँ जाऊंगा? हाँ? तो कि भाई मैं स्वभाव से परमात्मा हूँ, तू जो समझ रहा है वैसे पर्याय से नहीं हुआ हूं। अज्ञान में सु क्या उनको पर्याय दिखती है ना, अज्ञान में पर्याय दिखती है, उसको अंदर का दड़ दिखता ही नहीं है, स्वभाव दिखता ही नहीं है। और आपकी श्रद्धा तो स्वभाव की है। वो जैसे बीज का दृष्टांत दिया उनके, उसको तो बीज दिखता है, उसमें बोले इधर करोड़ों आम किधर है? उसमें करोड़ आम दिखता है क्या? तो कि शक्ति रूप है, करोड़ आम है कि नहीं? एक बीज को बोए, उसमें समझो एक पेड़ हुए, एक पेड़ में एक साल में 1000 फल आए, वो 1000 बीज वापिस बो दे, 1000 पेड़ और उग जाए, एक एक पेड़ पे 1000 वापिस फल आए, तो कितना हो जाएगा? है? उसको वापिस जो फल आते हैं उसके बीज को और बोए तो कितने पेड़ हो जाएंगे, कितने आम आते जाएंगे? होते जाएगा ना, करोड़ों एक बीज में से कितने निकले कि नहीं? वैसे चैतन्य आत्मा की अनंत शक्ति है कि जो शक्ति रूप परमात्मा में हूं, समझे? व्यक्त रूप परमात्मा तो होना है, लेकिन शक्ति का विश्वास आएगा उसको ही बार व्यक्त आएगा ना। शक्ति का विश्वास नहीं आएगा तो व्यक्त कैसे होएगा? बीज का विश्वास नहीं आएगा तो पेड़ कैसे आएगा, फल कैसे आएगा? तो अपना नक्की किसका करना था? शक्ति रूप परमात्मा हूं। प्रार्थना में भी लिया ना, आपने बोला ना प्रार्थना, तू राशि तू बोली ना, मैं शक्ति रूप, वैसे शक्ति रूप मैं भी परमात्मा हूं। क्यों कि आत्मा ही परमात्मा बनता है ना, आत्मा ही परमात्मा बनता है। तो आत्मा में शक्ति रूप परमात्मा बना नहीं होता तो फल रूप प्रकट रूप परमात्मा कैसे होते हैं? तो आत्मा तो है ना अपन, नहीं हो कि जड़ हो? इतना तो नक्की हो गया ना कि शरीर मुर्दा अलग है, अंदर आत्मा अलग है। क्या जी ये इसका साथ में अपना है? आगम बैठता है ना भाई, इसमें जानने वाला अलग है ना, ये जड़ अलग है। नहीं जानने वाला और जानने वाला दोनों साथ में रहता है, लेकिन जानने वाला अलग है और ये नहीं जानने वाला अलग है।
भले साथ में हो, क्या होता है, फर्क क्या पड़ता है? दोनों अपने अपने स्वभाव में रह सकता है ना। तो नहीं जानने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो जीव हूं, मैं अजीव नहीं हूं। आहा, जीव की विश्वास शक्ति आ जाए तो क्या होगा? अजीव का मैंपना छूट जाएगा। अजीव तो अभी भी है, भगवान भी छोड़ के गए तो अजीव तो रहा कि नहीं रहा? अनंत सिद्ध भगवान हो गए तो उन्होंने सब अजीव छोड़ दिया ना, शरीर संयोग सब छोड़ दिया। अजीव तो रहा कि नहीं रहा? जगत में रहेगा। संयोग में जहां तक है अरिहंत भगवान को, सिमंदर भगवान को शरीर है कि नहीं? अभी शरीर है ना, फिर भी उनको अनुभव क्या हो रहा है? शरीर में रहते हुए भी पूर्ण शुद्धता का अनुभव हो रहा है कि नहीं? पूर्ण वितरागता, पूर्ण सुखी, 5 इंद्रिय और शरीर है तो भी पूर्ण सुखी, पूर्ण आनंद रूप अनुभव होता है कि नहीं? जिनेश्वर भगवान को, अरिहंत भगवान को। तो अपने को क्यों नहीं हो सकता है? अपने को श्रद्धा रूप अनुभव होगा। प्रगट की शक्ति का विश्वास आएगा तो प्रकट होएगा। तो पहले शक्ति रूप विश्वास आएगा कि भगवान का आत्मा और मेरा आत्मा समान है। कल शाम को द्रव्य गुण पर्याय समझाया था ना, याद है ना? तो आप द्रव्य और गुण से भगवान जैसे समान हो कि नहीं? फर्क एक समय की अवस्था का है। अभी इतनी एक समय की अवस्था को इतना बड़ा कर दिया कि इतना अनंत गुण से भरा हुआ पूरा समुद्र, उसको लक्ष्य में नहीं लिया और ऊपर के एक तरंग को पकड़ा। क्योंकि तरंग में कचरा है ना, तरंग में कचरा है वो तो ऐसे ऐसे हट जाएगा और तो किनारों पे चला जाएगा। पूरा समुद्र तो देख, पानी 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 से भरा हुआ निर्मल भगवान है, वैसा ज्ञान स्वभावी आत्मा परिपूर्ण है। ये विश्वास नहीं आएगा वहां तक धर्म की शुरुआत नहीं होगी। और धर्म बिना सुख नहीं, धर्म बिना आनंद नहीं, धर्म बिना मोक्ष नहीं। और धर्म की शुरुआत अपने भीतर में ही अनंत गुण धर्म शक्ति भरी पड़ी है, इसका विश्वास आएगा तो ये मोह छूटेगा। जो अधर्म है वो क्या है? मोह भाव है। संयोग जड़ पदार्थ में मोह होता है। क्यों मोह होता है? अरिहंत भगवान को पैसा कमाने का विकल्प आता है। अरिहंत भगवान की कितनी दुकान हो गई ज्वेलर्स की, कितनी फैक्ट्री होगी, तो भूखी भूखा रहते होंगे ना, दुखी होंगे कि नहीं? अरिहंत भगवान के पास एक भी पैसा नहीं है। आपके पास तो करोड़ों रुपया है, कितनी गाड़ियां है, कितनी वाड़ियां है, घर, कितने घर होंगे, कितने। तो भगवान दुखी कि तुम सुखी? भगवान के पास न घर है, न गाड़ी है, पैसा नहीं है, एक पैसा भी भगवान नहीं रखते हैं, तो सबसे दुखी होंगे ना। सुखी किसे मानते हैं? आप किसे जगत में सुखी मानते हो? अरिहंत भगवान को के अंबानी को? सुखी किसको मानते हैं? थोड़ा दिल की बात बताओ ना। इधर तो बोल देंगे कि अंबानी दुखी है, अरिहंत भगवान सुखी है, बराबर ने? हाँ, लेकिन इधर अंबानी इधर आए तो मिलने की लाइन लगेगी। आप बोलते हो कि दुखी है तो दुखी को मिलने के लिए लाइन क्यों लगाते हैं? अंबानी सुखी नहीं है, अरिहंत भगवान सुखी है। सही दिल से नहीं बोल पाएंगे आप। जो अरिहंत भगवान सुखी है, अंबानी दुखी है, तो आपको सुखी होना है कि दुखी होना है? नवीन कुमार, સુખી થવું છે કે દુખી? સુખી થવું છે ને? તો તમે લાઈન કોની પકડો છો? પકડાઈ ગયા, હવે પકડાઈ ગયા. તમે અંબાણીને દુખી માનો છો, લાઈન પાછી અંબાણીની જ પકડો છો. અરિહંત ભગવાનને સુખી માનો છો, પણ અરિહંત ભગવાન સામે જોતા જ નથી.
હરિયન ભગવાનની વાત માનતા જ નથી. હરિયન ભગવાન જે રસ્તે જે રીતે સુખી થયા એ રીત અપનાવતા નથી. અને પાછા માની એમ કહો જગતમાં સુખી તો ભગવાન હરિયન ભગવાન જ સુખી છે. હે અને રસ્તો કયો અપનાવીએ? અંબાણીનો. બને એ જ છે ને, અંબાણી અને અરિહંત. તો આપ બોલો કે ભાઈ એક જ છે ને, અમે અરિહંત ભગવાનની જગ્યાએ અંબાણીને લઈ લઈએ. એ તો છે, શરૂઆત તો એ થાય છે ને. એ ફોર અરિહંત ને એ ફોર અંબાણી. હે એ ફોર આત્મા. વાહ વાહ, સરસ. સુખનો માર્ગ તમે આપણે અંદરથી નક્કી કરવું પડશે. આપણી અભિપ્રાયમાં, આપણી સમજણમાં કચાશ ઊભી છે એટલે આપણે સુખી થતા નથી. કેમ કે આપણા અભિપ્રાયમાં સુખ બારે દેખાય છે. ભલે ભાષામાં બોલીએ કે અરિહંત ભગવાન સુખી, સિદ્ધ ભગવાન સુખી, બોલો કે નહીં? હા, ચાર શરણા માંગો. કોના માંગો? અંબાણી શરણમ પવજામી, મોદી શરણમ પવજામી, એમ બોલો છે. હે હવે અદાણી આ ગયા ને, અદાણી શરણમ પવજામી. કચ્છમાં તો અદાણીનું વધારે નામ છે ને. બરાબર ને? એમ બોલો છો ક્યારે? અરિહંત શરણમ પવજામી બોલો ને, સિદ્ધા શરણમ પવજામી. તો આપણે આપણી જાતને છેતરતા હોય એવું નથી લાગતું? એક સાઈડ બોલો અરિહંત ભગવાનનું શરણ હોજો, અરિહંત ભગવાન સુખી હે, અને એક બાજુ લાઈન તો જો અરિહંત ભગવાનની છોડીને અદાણી ને અંબાણીની પકડો, તો કેવી રીતે સુખી થવાય? માર્ગ જ ખોટો પકડીએ છે, અભિપ્રાય જ અંદરમાં ખોટો છે. જો સાચો અભિપ્રાય હોય કે જો અરિહંત ભગવાન સુખી છે તો ભગવાન જે રીતે સુખી થયા એ રીત પકડવી જોઈએ. અરિહંત ભગવાન કેવી રીતે સુખી થયા? ભગવાનને કોઈ આગળના ભગવાને જાદુ કરીને કોઈ સુખી બનાવી દીધા? અરિહંત ભગવાન કેવી રીતે સુખી થયા? પોતાના સ્વરૂપમાં મગ્ન થયા તો અંદર સુખ હતું તે બહાર આવ્યું. એમ કહેવા છો ને તમે? અંદરનું સુખ બહાર આવ્યું. અંદરમાં મગ્ન થતા. તો તમે કેમ નથી થતા? તમારી અંદર સુખ નથી. ભગવાનની અંદર ભરેલું હતું એટલે બહાર આવ્યું. અમે ખાલી છીએ એટલે અમારામાં નથી એટલે અમારે બહાર નથી આવતું. નહીં તો આવી જવું જોઈએ ને. એટલે અમે એમ કરીએ છીએ કે અમે બહારથી કંઈક પૈસાથી સુખ લાવી ત્યાંથી લઈ આવી ઉધારું. અરે ભાઈ, જો પૈસામાં સુખ હોત તો આર્યન ભગવાનનો ઇતિહાસ વાંચજો, એમની હિસ્ટ્રી વાંચજો. એમની પાસે શું ન હતું? આર્યન ભગવાન બન્યા એની પહેલા જો 24 તીર્થંકર ભગવાનમાં 3 તો ચક્રવર્તી હતા. તો ચક્રવર્તી પાસે શું ન હોય? આ બધાનો રાજા ઈયો, આખી દેખાતી પૃથ્વીનો રાજા. એની પાસે શું ન હતું? સુખ ન હતું. ચક્રવર્તી દુખી હતો એટલે તો છોડીને નીકળી ગયા. અને જ્યાં સુખ હતું ત્યાં ગયા ને સુખ ત્યાંથી લઈને બહાર પૂર્ણ સુખી થયા. આ માર્ગ સમજો બરાબર કે સુખી થવાનું સુખ આપણે અંદર છે. આપણે સુખ મૂર્તિ છીએ, સુખથી ભરેલા પરમાત્મા છીએ. એ જો નહીં થાય ત્યાં સુધી સુખી થવાનો માર્ગ ક્યારે નહીં મળે. કેમ કે આપણા અભિપ્રાયમાં સુખ બહાર દેખાય છે, સંયોગમાં સુખ દેખાય છે. એ તો વિચારવું નથી પડતી, તો અનાદિની માન્યતા પડી છે. એ કઈ શીખવાડવાનું જરૂર નથી. બાળકને ગુસ્સો કરવો એમ શીખડાવે કે ગુસ્સો ન કરવો એમ શીખડાવે? જૂઠું નહીં બોલવાનું એમ શીખડાવે કે જૂઠું બોલવું એમ શીખડાવવાનું? કેમ એમ? અનાદિના સંસ્કાર છે. ચોરી કરવું, જૂઠ બોલવું, મારામારી કરવી, હિંસા કરવી, એ અનાદિના સંસ્કાર છે. એમ અનાદિની મિથ્યા માન્યતા છે કે પરમા સુખ છે. એટલે એ તમે જ્યાં સુધી આ માન્યતા નહીં બદલો કે મારી અંદર જ સુખ છે, હું સ્વયં સુખનો પિંડ છું,
સુખ ગુણ આત્માનો હોય, જળમાં સુખ નામનો ગુણ જ નથી તો સુખ મળે કેવી રીતે? સુખી થવાની ભાવના પણ જેનો ગુણ છે ને એને ઉઠે છે. સુખી થવાની ભાવના જેનો સ્વભાવ ગુણ છે એને થાય છે. પૈસાને ક્યારે એવું થાય છે કે હું મસ્ત એકદમ તિજોરીમાં, કઈ તિજોરીમાં? સોનાની તિજોરીમાં રહું તો સુખી. 2000ની નોટ છે એ કોની પાસે જાય તો સુખી? ગરીબ એકદમ ભિખારી પાસે જાય તો દુખી. કરોડપતિના ત્યાં તો તિજોરીમાં હોય ને, એમ તિજોરી પણ એકદમ સારી હોતી હશે એટલે એમાં એને સુખનો અનુભવ થતો હશે ને. એસી વાળી રૂમ હોય, એસી વાળી રૂમમાં તિજોરી હોય તો એ નોટ 2000ની નોટ કેટલી સુખનો અનુભવ કરે? હે સુખનો અનુભવ થાય ને નોટને? ન થાય. જો હા, જો નાનો બાળક કહે છે કે ના થાય, જળ છે, જળને કઈ સુખ નો થોડું છે, એમાં સુખ થાય નહીં, જડતા છે એમાં. સુખ દુઃખ જળને હોય જ નહીં, જીવને હોય. અજ્ઞાનતામાં દુઃખી થાય, જીવ છે તો સુખી. જીવ વાસ્તવમાં દુઃખ નામનું કોઈ સ્વરૂપ જ નથી. જીવ સ્વભાવે સુખી જ છે, પણ સ્વભાવને ભૂલી જાય છે એટલે કલ્પનાથી દુઃખી અનુભવે છે. સમજાય છે? કાલ્પનિક દુઃખ છે. દુઃખ વાસ્તવમાં દુઃખ નામનું કોઈ તત્વ, 9 તત્વોમાંથી નામ બોલો, કયું તત્વ છે દુઃખનું? 9 તત્વોમાંથી દુઃખ તત્વ કયું? તમે બોલે પાપ તત્વ. પાપ તત્વ દુઃખ કરે છે. જો પાપ તત્વ દુઃખી કરતું હોય તો અરિહંત ભગવાન બન્યા પહેલા મુનિરાજો અવસ્થામાં ભગવાન મહાવીરને, પાર્શનાથ ભગવાનને પાપનો ઉદય આવ્યો હતો કે નહીં? તો પાપનો ઉદય દુઃખી કર્યો કે એમને કેવલ જ્ઞાન અપાયું? પાપનો ઉદય આવ્યો હતો ને ગજુસુકુમારને. ગજુસુકુમારને પાપનો ઉદય આવ્યો હતો કે નહીં? તો એ પાપ તત્વ એમને દુઃખી કર્યું કે સુખી કર્યા? પાપ તત્વને સુખી કર્યા ને દુઃખી કર્યા. સુખી કેવી રીતે થયા? સમજાય છે? પોતે પાપ તત્વ તરફ લક્ષ્ય જ ના આપ્યું અને પોતાના સ્વભાવનું લક્ષ્ય કરીને પોતામાં ડૂબી ગયા તો પરમ સુખી થયા. એટલે પાપ તત્વ દુઃખી કે સુખી કરતું. એટલે દુઃખ જીવની ભ્રમણા છે. દુઃખ શું છે? જીવની ભ્રમણા છે, કલ્પના છે. ખરેખર જીવને કોઈ દુઃખી કરવાવાળું આ જગતમાં છે નહીં. જગતમાં દુઃખી કરવાવાળું નથી, પણ સુખી કરવાવાળું તો છે કે નહીં? સુખી કરવાવાળું કોઈ નથી. પણ આપણી ભ્રમણા શું છે? આપણી ભ્રમણામાં શું છે? માન્યતામાં શું છે? સુખી થવું હોય, તમારો બાળક પૂછે કે મારે સુખી થવું હોય તો મારે શું કરવાનું? તો તમે શું જવાબ આપશો તમારા જ્ઞાન અમને? કે મારે સુખી થવું છે. સાચી માં અને સાચા બાપ કોને કહેવાય? એને શું સલાહ આપે? બોલ. એ એમ કે છે કે મારે સુખી થવું છે, તો તમે શું સલાહ આપશો? બેટા સુખી થવું હોય ને તો શું કરવું પડે? તો કે જો પૈસા, બહુ પૈસા કમાઈએ ને તો સુખી થઈએ. તો મમ્મી પૈસા કેવી રીતે કમાવાય? તો કે સ્કૂલમાં ભણવું પડે પહેલા, પછી કોલેજ કરવી પડે, પછી કોલેજની તો હવે કોઈ વેલ્યુ નથી રહી એટલે હાયર એજ્યુકેશન. બરાબર ને? હાયર એટલે એકદમ હાયર 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 કે લગભગ 30 વર્ષ સુધી તો ભણતા જ રહે. 25-30 વર્ષ તો એના ભણતરમાં જ જાય. હાયર એજ્યુકેશન ભણીને પછી બોજ, જોબ નહીં બોજ. આમ ઉલટું વાંચો ને, જોબ બોજ. બોજ બોજ કરે ને પછી તો માથા ઉપર બોજો ઉઠાવે. બોલો એ જ કહેશો ને સુખી થવાનું? એને સુખી થવાનું તમે શું આપશો ભાઈ? એમ કહેશો કે બેટા તું જ્ઞાનમ, તું તો જ્ઞાન ને આનંદ નો પિંડ છે બેટા. સુખી થવું હોય તો તારા જ્ઞાન સ્વભાવને અનુભવ કર અને જ્ઞાન સ્વભાવને અનુભવ કરીને એમાં સમાઈ જા. એ સાચા મા બાપ કહેવાય. આપણા સાચા મા બાપ તો એ જ છે ને, હરિહંત ભગવાન અને જીનવાણી માં. એ તો આપણે એની આજ્ઞા તો માનતા નથી, એમને તો જ બતાવ્યું ને.
સુખી થવું હોય તો શું કરશું? ભણવાનું હો, ભણીને પછી નોકરી કરવાની. નોકરી કરી કરીને ગમે એટલું કરો તો નોકરી. પછી પૈસા જમા કરવાના. પૈસા જમા કરીને પછી ગાડી લેવાની, વાડી લેવાની. પછી એ તો બધું જાણો છો, હું નહીં કહું. એ ભગવાન એ અનાધિકાળની અજ્ઞાન દશામાં એક બાજુ નમો અરિહંતાણમ બોલો, અરિહંત ભગવાન સુખી, જેને ત્યાગ કર્યો એ જ અમે માંગીએ. ભગવાન બોલે કે જો સુખ એમાં હોતો હું શું કેમ ત્યાગું? હું મારામાં ન લીન થયો તો હું 12મો મત ન રત તમારી જેમ. એટલે આ આપણો અભિપ્રાય સમ્યક કરવાનો છે કે સુખ તો તારી અંદર છે. સાચી એડવાઇસ આપજો, સાચી આપજો. અભિપ્રાય તો સાચો રાખો એટલે તમને મિથ્યાત્વ ન બંધાય કે ભાઈ સુખ તો તારી અંદર છે. સુખ મૂર્તિ તો આપણો આત્મા છે. સાચું સુખી હોય તો મારે ને તારે બે જણા એ આપણા આત્મામાં જવું, એ સાચો સુખનો માર્ગ છે. બહારમાં તો જે ઉદય ભાવ હશે આપણો એ પ્રમાણે વર્તવાનું, પણ એવું શ્રદ્ધા નહીં રાખવાનું કે સુખ અંદર છે, હું સ્વયં સુખનો પિંડ છું. સુખી થવું હોય તો તું તારા આત્માને ઓળખ, તારી પહેચાન કર તો સુખી થઈશ. બહારના સંયોગો એ તો ક્રમબદ્ધ છે, એ તો એના આળે આવી જશે, રહેવાના હશે, રહેશે ને જવાના હશે, જશે. એ સંયોગોનું લાવવું, રોકાવું કે કમાવું તમારા હાથમાં છે? કોઈના હાથમાં છે? ભલે અજ્ઞાનમાં આપણે લાગે કે હું કમાવું, ધારો એવું કમાઈ શકો? ધારણા પ્રમાણે હું એમ કહું એક દિવસમાં તમે 1 લાખ, ખાલી 1 લાખ તો કમાઈ શકો ને. 1 લાખ હો, 1 લાખમાં 1 પૈસો ઓછો નહીં ને 1 લાખ ઉપર 1 પૈસો વધારે નહીં. 1 લાખ કમાવાના. ધાર્યા પ્રમાણે થાય? ન થાય, નથી કરતા. આવો ચૈતન્ય સ્વભાવ દ્રષ્ટિમાં નહીં લીધો તો અનંત કાળથી દુઃખી હતા અને દુઃખી થશું. એટલે ખરેખર સમજણનો માર્ગ છે, ભગવાનનો માર્ગ તો સમજણનો છે. સમયસારની એક ગાથા છે 38મી. એ ગાથામાં આપણા સ્વરૂપને બતાવ્યું છે. આપણે સુખી છીએ એમ તમને લાગતું હોય તો આ ગાથા એકદમ તમને આપણું મૂળ સ્વરૂપ બતાવે કે જે દર્શન જ્ઞાન ચરિત્ર સ્વરૂપપણે થયેલા આત્માને સ્વરૂપનું સંચેતન કેવું હોય છે. જે જ્ઞાની હોય, જ્ઞાની આત્મજ્ઞાની થાય ત્યારે એને અંદરમાં સ્વરૂપનું સ્વસંવેદન કેવું હોય, એ પોતાને કેવો અનુભવે છે. એમાં આચાર્ય ભગવાને 38મી ગાથામાં જ્ઞાનીનું અંતરંગ સંચેતન એટલે સ્વસંવેદન, એનું અનુભવન કેવું અંદર પોતાને ફીલ કરે છે, પોતાને કેવો માને છે, પોતાને કેવી રીતે જોવે છે અને બીજાને પણ કેવી રીતે જોવે છે, એનું આખું સ્વરૂપ બતાવેલું છે 38મી ગાથા. ઘણા લોકોએ સાંભળી હશે અને બહુ મારી ફેવરિટ ગાથા છે. ગાથા ગાતા આવડતી હોય ગાઈએ. હું એક સુધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શન મય ખરે, કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે. અંદરનું સ્વસંભાવના સંચેતનમાં જ્ઞાનીની અંતર ભાવના દશા શ્રદ્ધા કેવી હોય કે હું મારી વાત છે. એમ પેલા લખશું, હું કેવો? કાલનો પ્રશ્ન હતો ને, હું કોણ છું, કેવો છું, બરાબર ને? તો હું મારી વાત છે. હું એટલે મેં, तुम्हारे हिंदी में मैं कैसा हूं, હું કોણ છું, હું કેવો છું? હું એક
પ્રોબ્લેમ વાળું કામ છે. હું એક છું. આપણે એક લાગે છે? આપણે તો એક રૂપ ક્યાં લાગે છે? હું તો અનેક રૂપ લાગુ છું. અજ્ઞાનમાં અનેક રૂપ માને છે. જ્ઞાની કે હું એક રૂપ છું. એક એક અનેક રૂપ નહીં, એક રૂપ. એક કોણ હોય? દ્રવ્ય. દ્રવ્ય સ્વભાવ એક રૂપ છે. પર્યાય અનેક રૂપે આવે. નવી 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 નવા નિત્ય નવા રૂપ ધારણ કરતી જાય, બદલતી જાય. અવસ્થા છે ને. પણ દ્રવ્ય સ્વભાવ તો એક રૂપ છે. અનાદિકાળથી જેવો છે તેવો ને તેવો અનંત કાળ રહેવા વાળો એક છે. એ એક રૂપ છું. અનેક રૂપ આ મારું સ્વરૂપ નથી. સમજાય છે? આ જે બધા કર્મના નિમિત્તે જે થતું હોય એ રૂપ આપણું સ્વરૂપ નથી. મનુષ્ય થાવ, મનુષ્યમાં બાળક થાવ, બાળકમાંથી યુવાન થાવ, યુવાનમાંથી તો એ બધી અવસ્થા એ તો બદલતી અવસ્થા. હું તો એક અનાદિથી જેવો આત્મા છે એવો ને એવો અનાદિકાળથી અનંત કાળ રહેવા વાળો, એનું નામ એક. એવો ને એવો ત્રિકાળ, અખંડ, શાશ્વત. ક્યારે મારો નાશ ન થાય. કેમ કે મારી ઉત્પત્તિ જ નથી તો નાશ કેમ થાય? ઉત્પત્તિ નહીં, નાશ નહીં. ઉત્પત્તિ ને નાશ તો અવસ્થાથી છે. અવસ્થાથી જોવામાં આવે તો ઉત્પત્તિ અવસ્થાની, જીવની નહીં, સ્વભાવની નહીં. મારો હું એક છું. હવે એકલા રહેવામાં મજા ને કે બે જુએ? એકડે એક. અમે ગાણા હતા ને સ્કૂલમાં, અમને ગુજરાતી ભણાય છે. અમે ઇંગ્લિશ મીડિયમ નથી ભણ્યા. અમે વન વન ટુ એમ બોલે ને તમને, તો વન એટલે એક. હા, એક ને. અમને એકડે એક. પછી બીજું અમારે શું કીધું ખબર? બગડે બગડે બે. મયુરભાઈ બરાબર ને? તો બગડે બે. તો આપણે તો હજી તમે બાર ઉપર લેતા હશો કે બગડે બે એટલે તમને તમારા બીજા તમારા વાઈફ તમને દેખાય છે. જ્ઞાની પુરુષ એ નહીં. બગડે બે એટલે કે એક તું જો આ શરીર ઉપર લક્ષ કર્યું એ બગડે બે. તું શરીર માને ને આત્મા માને, બગડે બે. શરીર બી છું ને આત્મા પણ છું, એવું હોય? બે રૂપ હોય કે એક રૂપ? એક રૂપ બતાવ્યું. શરીર પણ છું, હા હું શરીર છું. હું આત્મા છું, હા આત્મા છું. કેમ? આ બગડે બે. આ અહીંથી શરૂઆત થઈ બગડે બે. પછી આ તો બીજું તો એ તો ઘણું દૂર દૂરની વાત છે. શરીર નહીં, હું એક. અમે કો ખલ્લો શુદ્ધો. હું એક શુદ્ધ છું. એક હોય શુદ્ધ હોય. બગડે બે. બે થતા સુધી થાય. શરીર વાળો માનો, મન વાળો માનો, કર્મ વાળો માનો. એ માન્યતા દુઃખનું કારણ, અશુદ્ધિનું કારણ થયું. હું એક પોતે શુદ્ધ સ્વરૂપી છું. એક સ્વભાવ હોવાથી શુદ્ધ છું. અશુદ્ધિ બે ના કારણે આવે. શરીરને માન્યો, રાગ વાળો માન્યો, કર્મ વાળો માન્યો, તો બે વાળો માન્યો એટલે અશુદ્ધ. તો પણ સંયોગમાં છે ને, તો ભલે હોય ને, ભલે હોય ને સંયોગો. પડોશમાં ગમણાય નથી રહેતા ઘણા લોકો રહે છે. તમને કઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે? એમાં આત્માના સંગમાં કર્મ હોય તો હોય ને, ભલે ન હોય ને, આપણે શું વાંધો? સંગમાં છે ને, આત્મામાં નથી. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં પ્રવેશી ન શકે. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનો સંગ હોઈ શકે. સંગ હોઈ શકે. 6 દ્રવ્યનો બનેલો વિશ્વ છે ને, તો 6 દ્રવ્યમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, પૂતગલાસ્તિકાય ને જીવાસ્તિકાય. તમે પૂતગલાસ્તિકાય. તમે શેમાં આવો? જીવાસ્તિકાયમાં. બરાબર ને? એટલે જીવ અને શરીર, શરીર પૂતગલાસ્તિકાય. નિર્ણય હોવો જુઓ. શરીર પૂતગલાસ્તિકાય અને ડાયમંડના ગયણા પૂતગલાસ્તિકાય. 6 દ્રવ્ય ખાલી સમજો ને તો એક ભેદ જ્ઞાન થઈ જાય. 6 દ્રવ્ય આપણે ફટાફટ શું કરીએ? રટી નાખીએ છીએ. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશતિકાય, પૂતગલાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય.
પણ તું કોણ? તું કોણ? હું તો શરીર, હું તો જીલ, નહીં? બરાબર ને? કે તું ચૈતન જીવ. તો હું એક, એટલે 6 દ્રવ્યમાંથી કયો લક્ષમાં લેવાનો? એક, શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય. જીવાસ્તિકાયમાં બી શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય, અશુદ્ધ નહીં. આ રાગ દ્વેષ આકુરતા વાળો, 4 ગતિમાં ભમવા વાળો, એ તો બદલતું સ્વરૂપ છે ને. એ બદલતું નું તમે હુંપણું ના કરી શકો. કરી શકો? હુંપણું કરી શકો? તું બાળક હતો ને? હતો, બરાબર? જયારે બાળક હતો ત્યારે હું બોલે હું નાનો બાળક છું, બરાબર? એ તારું બોલવું પૂરું થઈ ગયું ને? હવે એ રહ્યું. હવે ત્યારે તું બોલે હું નાનો બાળક છું. મમ્મી ચલાવે? રાશિ એ ન ચલાવે. હવે તું થોડો નાનો રહ્યો છે, હે? નાનો બાળક થોડો છે એમ કે? હવે નાના બાળક જેવું વર્તન કરે તેમ કે હવે તું નાનો બાળક થોડો છે એમ કે ને. પણ તે નાનો હતો ત્યારે તું હું બોલતો તો મમ્મી નાનો બાળક છું. જો હુંપણું બદલાઈ ગયું ને, એ ખરેખર સાચું નથી. હુંપણું હુંપણું તો એવું હોવું જોઈએ કે હુંપણું એકવાર થયું તે બદલાય નહીં. નાનો બાળક હતો ત્યારે બાળક છું, યુવાન થયો ત્યારે હું યુવાન છું, બરાબર? પછી પ્રફુલભાઈ તમે યુવાન બોલી શકો હવે? કે ભાઈ હવે તો અમારી ઢળતું યુવાની પૂરી થવા આવી, હે? હવે પ્રૌઢ અવસ્થામાં આવ્યા, બરાબર ને? હવે યુવાન હવે નહીં, હવે પ્રૌઢતા આવી. હે? તું તો 2 વર્ષની છે ને? ને નહીં? ના, 2 વર્ષની હતી ત્યારે કેટલી શું કીધું? હું 2 years old. હવે નહીં. એટલે જેમાં હુંપણું બદલાય એ હુંપણું ખોટું છે, મિથ્યા છે, રોંગ છે. એટલે હું એકમાં હુંપણું કરશો તો જે અનાદિથી છે, અનંતકાળ રહેવાવાળો છે તે હું છું. બોલો હવે ગમે ત્યારે બોલી શકો. નાનો બાળક હોય એ શું કે હું જ્ઞાયક છું. ખોટું કે સાચું? પછી તમે તમારા ટીન એજમાં આવી ગયા તમે, તો હું જ્ઞાયક છું એમ બોલી શકો? કે હું કિશોર અવસ્થામાં છું, કિશોરી? શું બોલો? હું તો જ્ઞાયક છું. જો જ્ઞાયક બાળક છું બદલાઈ ગયું. હવે બાળક છું એમ નહીં બોલો. પણ હું જ્ઞાયક પણ નાના હતા ત્યારે બોલતા હતા. હવે બોલી શકો કે નહીં? હું જ્ઞાયક છું. મમ્મી બોલી શકે હું જ્ઞાયક છું? પણ તમે હવે તો નાના હતા, હવે તો મોટા થઈ ગયા. મમ્મી પણ જ્ઞાયક? તમે કે ભાઈ અમે નાના છીએ જ્ઞાયક કહી શકો? મમ્મી પણ જ્ઞાયક, દાદી પણ જ્ઞાયક. દાદી જ્ઞાયક કહી શકે? હે? એ તો બુઢા થઈ ગયા છે, એ જ્ઞાયક હોઈ શકે? હું એક, આ બદલાતી અવસ્થા એ હું નહીં. સમજાઈ ગયું? કેમ કે એ હુંપણાનો વિષય જ નથી બની શકતો. તમે હુંપણું કોને કહે તો બદલાઈ જાય છે. જ્યારે હું જ્ઞાયક, હું જાણવા વાળો, હું ત્રિકાળ આત્મા, એકવાર તમે હુંપણું કરશો અને એ હુંપણું જો 3જા નંબરમાં પહોંચી ગયું અનુભવપૂર્વક, અને એ અનુભવ બન્યો રહેશે, તો એ સાદી અનંતકાળ એક જ હશે કે હું જ્ઞાયક. થોડાક ભાવમાં કદાચ થોડા ભાવ કરવા પડે તો તમારી શ્રદ્ધા શું રહેશે? હું જ્ઞાયક. અત્યારે સિમંદર ભગવાનને પૂછો તો આપ કોણ છો? જ્ઞાયક. મહાવીર ભગવાનને પૂછો તો જ્ઞાયક. ભગવાન મહાવીરની પહેલા થઈ ગયા ઋષભદેવ ભગવાન, એમને પૂછો તો જ્ઞાયક. ઋષભદેવ ભગવાનની પહેલા અનંત 24 થઈ ગઈ. અનંત 24 ના પહેલા તીર્થંકરને પૂછો તો એકવાર જે હુંપણું કર્યું એ અનંતકાળ સુધી રહે. એ સાચું હુંપણું ને? આ બદલાય હુંપણું એ તો દુઃખનું કારણ છે. એટલે આજથી આપણું હુંપણું બદલવાનું છે. જે આપણું મૂળ સ્વરૂપ છે ને એમાં હુંપણું કરશો તો આ બદલાતા સ્વરૂપથી તમે દુઃખી નહીં થાવ. કેમ કે બદલાય તે હું નહીં. હું તો બદલાતો નથી ને. બદલાય તે હું નહીં, હું તો એનો ઈચ્છું. તો બદલાઈ ગયું તો બદલાઈ ગયું. અરે અમે યુવાનમાં હતા ને રમેશભાઈ, યુવાની યાદ આવે કે ના આવે? અરે યુવાનમાં હતા ને તો અમે આય જતા હતા, આય દોડાદોડી કરતા હતા, આટલું આમ કરતા હતા. તો કે હવે હવે થોડીક ઉંમર અસર થવા લાગી છે. હવે પહેલા જેવું યુવાનીમાં જે થતું હતું ને એવું હવે નથી થતું. તો આકુરતાનું કારણ થાય કે ના થાય? કેમ કે યુવાની એટલે જવાની, જવાની ગુજરાતીમાં જવાની કે હિન્દીમાં યુવાની બોલે.
જવાની ને કે રહેવાની? તો એ ચાલી ગઈ એટલે અત્યારે થોડી વીકનેસ આવે ને, નબળાઈ આવે ને, તો દુઃખનો અનુભવ થાય કે ના થાય? અરે યાર, યુવાનીના દિવસો જે હતા ને એમ જ જે હમણાં થનગણાટથી જે કામ કરી શકતા ને હવે આ ઉંમરે નથી થતું. દુઃખનો અનુભવ કરો. કેમ? બદલાતી અવસ્થામાં હોપણું કર્યું. એટલે એ યુવાનીમાં હોપણું કર્યું, હવે એ યુવાની બદલાઈને હવે થોડા બુઢાપા તરફ ઢળી રહ્યા છે. એટલે હવે તો જે 30 વર્ષની ઉંમરમાં જે કરતા હતા હવે 60 વર્ષે એવું તો ન થઈ કરી શકે ને, દોડાદોડી હે તો એમ થાય ને. પણ જે 30 વર્ષે તમે જે હતા ને એ જ અત્યારે છો, એ ખબર છે? 30 વર્ષે તમે જે જ્ઞાયક અખંડ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા હતા એ જ અત્યારે તમે અખંડ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા છો. 80 વર્ષના થશે તો પણ અખંડ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા છો. 100 વર્ષના થશો તો પણ અખંડ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા છો. અને દેહ છૂટીશે ત્યારે પણ અખંડ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા છો. દેહ ભલે છૂટે, તમે અખંડ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા રહેવાના. બીજી ગતિમાં જશો ને ત્યાં નાના બાળક રૂપે ભલે હોય કદાચ, ત્યારે પણ અખંડ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા જ રહેવાના. હવે એ જે વસ્તુ સ્વરૂપ છે એને શ્રદ્ધામાં, અનુભવમાં લઈ લીધું તો અનુભૂતિ રૂપ શ્રદ્ધા સાથે જાય તો ત્યાં જઈને પણ મિથ્યાત્વ નહીં થાય. ત્યાં જઈને પણ ભેદ જ્ઞાન ચાલુ રહેશે કે આ શરીર નાનું છે, શરીર ભલે નાનું હોય કે ગમે તે હોય, સંયોગો ગમે તે હોય, હું પરિપૂર્ણ પરમાત્મા છું. એ સમ્યક દર્શનની એવી મહાન ઉપલબ્ધિ છે કે એક વાર જો તમને હું એક શુદ્ધ સ્વભાવથી સદાય શુદ્ધ, સદાય અરૂપી, સદાય રહેવા વાળો, જ્ઞાન દર્શન સ્વરૂપ અખંડ ચૈતન્ય મૂર્તિ, એમાં હું પણ થયું, અનુભવ પૂર્વક પ્રતીતિ થઈ, સમ્યક દર્શન થયું. અને જો સમ્યક દર્શન તમે પ્રતીત ન થાવ, સમ્યક દર્શન તમે કોઈ કુગુરુ કુદરના સંગમાં ન જાઓ અને પ્રમાદ ન કરો અને એ અનુભૂતિ તમારી ચાલુ રહે તો તમને અનંત કાળ તક હું પણ એ જ રહેવાનું કે હું જ્ઞાયક છું. ક્યારે પછી તે દુઃખનો અનુભવ નહીં કરી શકો, કેમ કે હું પરમ સુખ મૂર્તિ જ્ઞાયક છું એમ અનુભવ કરશો. નરકમાં ગયેલા અત્યારે શ્રેણિક મહારાજા છે, પહેલી નરકમાં છે ને? ખબર છે? ઇતિહાસ ખબર છે ને? શ્રેણિક મહારાજા પહેલી નરકમાં છે. આવતી 24મીના પ્રથમ તીર્થંકર થવાના છે, બરાબર ને? તો અત્યારે એ દુઃખી છે કે સુખી છે? નરકમાં, નરકમાં તો દુઃખ હોય ને. નરક એટલે દુઃખ. અને શ્રેણિક મહારાજાને કેમ વીઆઈપી ટ્રીટમેન્ટ મળતી હશે? ત્યાં વીઆઈપી ટ્રીટમેન્ટ મળતી હશે ને? કોઈ વીઆઈપી ટ્રીટમેન્ટ નહીં હો. એ જ પરમાધામી પણ મારે છે અને બીજા નારકી પણ દુઃખ આપે છે. તમે એમ માનો કે તો તીર્થંકર થવાના છે ને એટલે વીઆઈપી ટ્રીટમેન્ટ હશે, એટલે ત્યાં એમને ત્યાં બધી એસી ફિટિંગ થઈ ગયું હશે. મિહિર એસી નું ફિટિંગ હશે ને ત્યાં? નહીં હોય. પરમાધામી એટલે પરમાધામી આ મચ્છર, જેમાં મચ્છર છે ત્યાં પરમાધામી હશે કે નહીં? પરમાધામીને કોઈ દયા ના હોય કે આ તીર્થંકર નો જીવ છે કે એવું હોય તેને ન મારું. એ તો એનો વેર ભાવ યાદ કરી કરીને મારે. એ તો એનો વેર ભાવ યાદ કરી કરીને મારે. એ વખતે એમને સુખનો અનુભવ થાય. કેવી રીતે થતો હશે? હું એક શુદ્ધ સદા અરૂપી જ્ઞાન દર્શન મય ખરે. સમજ્યા? એ શ્રદ્ધાન છે. ક્ષાયિક સમ્યક દર્શન છે ને? ક્ષાયિક સમ્યક દર્શન હોવાથી એ પોતાને નારકી માનતા નથી. નારકીનો સંયોગ છે એમ જાણે છે, માનતા નથી કે હું નારકી છું. હું તો હું શું? હું ક્યાં આવ્યું? હું એક શુદ્ધ રૂપી જ્ઞાન મય ખરે. કઈ અન્ય તે પરમાણુ, તો શરીર તો પરમાણુ નું બનેલું છે ને. નારકીમાં જે શરીર છે તો પરમાણુ નું છે ને. અને જે શસ્ત્ર હોય એ પરમાણુ નું બનેલું હોય ને. પરમાધામી જે શસ્ત્રથી મારતા હોય એ પરમાણુ નું હોય ને. તો પરમાણુ પરમાણુ સાથે ટકરાય એમાં મને શું?
એ શું અનુભવે છે કે આ શરીર પરમાણુનો પિંડ છે અને જે પરમાધામી જે શસ્ત્ર લઈને મારતા હોય તો એ કોના પર મારે? આત્માને મારી શકે? કાલ તો આવ્યું હતું ને, શસ્ત્રથી છેદાય નહીં, અગ્નિથી બાળી ન શકે, પાણી ડુબાડી ન શકે, એવો શાશ્વત છે ને આત્મા. આત્મા મરે નહીં, અમરે ને. તો નારકીના જીવને આટલી વેદનામાં પોતાના અમરનાથનો અનુભવ વર્તે છે એટલે ઈ એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવી આત્માનો અનુભવના કારણે શ્રદ્ધાનમાં સુખનો અનુભવ કરે છે. ચારિત્ર અપેક્ષાએ અસ્થિરતા આવી જાય, કેમ કે હજી ગુણસ્થાન કોણ શું છે? ચોથું ગુણસ્થાન છે, એટલે અવિરતિ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. એટલે તમે એમ સમજો કે આ મુનિરાજ દશામાં જેટલી મુનિરાજને ક્ષમતા હતી એવી ક્ષમતા ચોથા ગુણસ્થાન વાળે નારકીને હોય, શ્રદ્ધામાં હોય, ચારિત્રમાં ન હોય. ચારિત્રમાં અસ્થિરતા આવી જાય, મનમાં બેચેની થઈ જાય, ચીખ બી નીકળી જાય, ચીસ પડી જાય, અરે રે આ બજો. ક્યારેક થોડોક ગુસ્સો આવી જાય તો સામેને ધક્કોય મારી દે, દૂર થા, નથી સહન થતું મારાથી. બધું થાય, પણ શ્રદ્ધા શું હોય? આ હું નહીં, આ પરમાણુની આ ક્રિયા હું નહીં, આ પરમાણુ હું નહીં, નહીં આ જાણનારો હું તો ભગવાન છું, હું તો આરૂપી ચૈતન્ય છું. એમ શ્રદ્ધા રહેવાથી આ ચારિત્ર દોષની અસ્થિરતા એમને હોય છતાં પણ અનંત સંસારનો બંધ નથી થતો. નારકીના જીવને સમ્યક દ્રષ્ટિ શ્રેણિક મહારાજા જીવને અત્યારે અનંત અનુબંધી કસાયનો બંધ થાય અને આ મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય, બાહ્યમાં પંચ મહાવરતધારી હોય, નાનામાં નાના જીવોની રક્ષા કરતા હોય, ઠંડી ગરમી ભૂખ પ્યાસ સહન કરતા હોય, એમને કયો કસાય બંધ થાય? અનંતાનુબંધી સાંભળી શકો તમે? વિચારી શકો? એ તો સાંભળી નહીં શકે એ લોકો તો. તમે તો સમજી શકશો ને કે મિથ્યાત્વ અનંત સંસારનો બંધ કરાવે. મિથ્યાત્વ રહિત નારકીના જીવને અનંત સંસારનો બંધ ન થાય. મિથ્યાત્વ સહિત દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજ એકદમ અપરિગ્રહી નગ્ન દિગંબર માંસ ખમણના પાણે માંસ ખમણ કરે, ચામડી ઉતારી નાખે, એના ઉપર નમકનું પાણી છાંટે, એટલી ક્ષમતા રાખે, એટલું સહન કરે, તો પણ એને અનંતાનુબંધી કસાય મિથ્યાત્વ હોવાથી બંધ થાય છે. આ વિતરાગ ભગવાનની વાણી છે. આ વિતરાગ ભગવાનનો માપદંડ લૌકિક દ્રષ્ટિથી અલગ હોય ને, કેવડી ભગવાનની વાત છે ને. ધ્યાન ગ્રુપમાં કોણ કોણ હતા? ધ્યાન ગ્રુપમાં એ લોકોને એક દ્રષ્ટાંત હતા, चिपिया, छुरी और सुई, तीन का दृष्टांत गुरु ने दिया था ना, याद है? चिपिया का दृष्टांत याद है? चिपिया मतलब चिमटा, चिमटा है कोयले के चिमटा और डायमंड हीरा का चिमटा. रेणु तू थी ना, तू ध्यान ग्रुप. तो कोयले के चिमटे से डायमंड उठाना हो, उठा पाएंगे? डायमंड को उठाने के लिए डायमंड का चिमटा अलग होता है ना, बराबर ने? તમે જોયા છે? તમે જોયા હશે, થોડા તો કઈ જોવા મળ્યું હશે. એનો ચીપિયો અલગ હોય, ડાયમંડ. તમે બીજા કહે કે તોલા પહેલા તો હવે તો ઘડિયાળ ઓલી થઈ ગઈ, અમે તો ઓલા ઘડિયાળ વાળાને જોતા, આમ આંખમાં ઓલું લગાવીએ અને એવી બારીક બારીક એના બધા હોય, એના માટે ઉપાડવાનો એના જે ચીપિયા હોય ને ચીમટા એકદમ બારીક હોય. આ મોટા તમે કોલસાનો ચીપિયો કે તમારા ઘરનો રોટલીનો ચીપિયો આપો એને ઘડિયાળ બનાવવા વાળાને, ન ચાલે. એમ આ જીનેશ્વર ભગવાનની વાણી સમજવા માટે સ્થૂલ ઉપયોગથી ભગવાનની વાણી નહીં સમજાય. ભગવાનની વાણી કેવડી ભગવાનની વાણી, કેવલ જ્ઞાનમાં આવેલી વાત, પૂર્ણ જ્ઞાન, સર્વજ્ઞ ભગવાન.
એની વાણી સમજવી હોય, એના ભાવ પકડવા હોય તો ઉપયોગ સૂક્ષ્મ કરવો પડશે. સૂક્ષ્મ ઉપયોગ કરીને જયારે સમજશો ત્યારે સમજાશે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ નારકી હોય કે સમ્યક દ્રષ્ટિ સિંહ. સિંહની પર્યાયમાં ભગવાન મહાવીરને સમ્યક દર્શન થયું. એ સિંહની પર્યાયમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ થયા પછી એમને અનંતાનું બંધી કસાયનો બંધ ન થાય. અને આ દ્રવ્યલિંગ દિગંબર મુનિરાજ બનીને મિથ્યાત્વ સહિત આટલું કષ્ટ સહન કરે, આટલા પંચ મહાવ્રત પાડે, તો પણ એને અનંત અનુબંધી કસાયનો બંધ થાય. આ વાત સર્વજ્ઞ ભગવાનની છે, સૂક્ષ્મ ઉપયોગ વગર ન સમજાય. થોડો અભ્યાસ કરો તો સમજાય. કેમ કે ભગવાને ચોથા ગુણસ્થાન વાળાને અવિરતી સમ્યક દ્રષ્ટિ હોવાથી ત્યાં અનંતાનુબંધી કસાયનો અભાવ બતાવ્યો. અને મિથ્યાત્વ હોવાથી પહેલા ગુણસ્થાને છે, પહેલા ગુણસ્થાનો મિથ્યાત્વનો અભાવ કર્યો નથી. અને ઝટપટ ઉતાવળમાં બહારમાં દેખાવામાં લોકોની બહારમાં જે ચાલતી ચીલા ચાલુમાં ચારિત્ર લઈ લીધું. ઉદય ભાવે આવીને એમાં આધીન થઈને ચારિત્ર લઈ લીધું. તો એસએસસી ભણ્યા વગર સીધો કોલેજમાં બેસી જાય, શું થાય? ભણી શકે? જેટલા વર્ષ જાય બધા ફેલ થાય ને. કોલેજમાં જાય, એસએસસી ભણ્યો નથી, એ જાય તો શું થાય? એમ સમ્યક દર્શન કર્યા વગર આ વ્રત ધારણ, મુનિવ્રત ધાર અનંત બાર આવે ને, નવગ્રેવ ઉપજાયો, અનંત વાર નવગ્રેવ ઉત્પન્ન થયો મુનિવ્રત ધારણ કરીને. કોની વાત છે આ? આપણે બીજાની નથી હતી, આપણો પોતાનો ઇતિહાસ બતાવ્યો છે. આ જીવે, તમારા જીવે અનંત વાર મુનિવ્રત ધારણ કરીને નવગ્રેવેક ઉત્પન્ન થયા. આ હું એક સ્વભાવનો દ્રષ્ટિ ન થઈ. હું કોણ છું એ ન સમજ્યા વગર યોગની ક્રિયામાં લાગી ગયા. કેમ કે પંચ મહાવ્રત છે એ તો યોગની ક્રિયા છે, અને ધર્મ છે એ તો સદુપયોગ રૂપ છે. અને સદુપયોગ રૂપ ધર્મ તો હું શુદ્ધ સ્વાભાવિક ચૈતન્ય આત્માના આશરે સદુપયોગ પ્રગટે, સદુપયોગ રૂપ ધર્મ છે. આ બધો થોડો અભ્યાસ તો કરવો પડે. હો, તમે જે લાઈનમાં ધંધો કરતા હોય ને એનો પણ થોડો અભ્યાસ કરો કે ના કરો? એમને એમ સીધા દુકાન નાખી દો તો હે? મને હવે ડાયમંડની દુકાન નાખવી હોય, રાજા, મને ડાયમંડ ઓળખતા જ ના આવડે. હું હજી મને ખબર નથી પડતા સાચા ખોટા, હું તો ઓળખી નથી શકતો. ડાયમંડ જોતોય નથી બહુ તો, પણ મને કઈ તમે આપો ને તો હું તો ન સાચા ન ખોટા, બે पहचान नहीं पाऊंगा और मैं दुकान डाल दूं, तू क्या बोलेगा? तू मेरे को एडवाइस क्या देंगे? पहला है क्या देगा कि गुरु भाई दुकान बाद में डालो, चाहिए तो मेरी दुकान में थोड़ा टाइम सीखने को आ जाओ. डायमंड, रियल डायमंड कौन से होते हैं ने, इमिटेशन डायमंड क्या, पहचान तो करो, नहींतर आपका सब लाभ की जगह અભ્યાસ કરવો પડે કીધું ને. અભ્યાસ કરવાનું કીધું કે નહીં? થોડુંક સમજણ કરવી પડશે ને. એમ જૈન દર્શનનો બેસિક અભ્યાસ કરશો તો આ બધું સમજાશે. એ गुणस्थान नहीं समझेंगे, छह द्रव्य नहीं समझेंगे, नव तत्व नहीं समझेंगे, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा नहीं समझेंगे तो जैन दर्शन समझ में नहीं आएगा. जैन नहीं बनी सकिए. અમે તો જૈન છીએ ને. જૈન જન્મથી જૈન અલગ, અને સાચા જૈન થવા માટે અનુભવપૂર્વક સમ્યક દ્રષ્ટિ જૈન એ થવામાં તો થોડો અભ્યાસ કરવો પડે. અભ્યાસ કરશો તો તમને ધીરે ધીરે સૂક્ષ્મ જ્ઞાન થશે. સૂક્ષ્મ જ્ઞાન થતા ભગવાનની વાણીમાં જે ભાવ બતાવ્યા છે સમજણમાં આવશે. એટલે થોડી અભ્યાસ કરવાનો, થોડી એક્ઝામ આપવાની, તમને મજા આવશે. જેમ જેમ તમે 5-6 વર્ષ તમે ભણશો ને આ બધું, પછી તમે જોજો ગુરુભાઈ બોલે પહેલા તમને ખબર પડી જાય કે ગુરુભાઈ શું કહેવા માંગે છે. કેમ કે એક શબ્દ બોલતા તમે કે હું એક, તમે બોલી જશો એક શુદ્ધ સદા અરૂપી, મારી વાત આવી. પછી દિયા બહુ સારી છે, પડોશીની વાત આવી, મારી વાત નહીં. સમજાય? માર્ક્સ બહુ સારા આયા, પડોશીની વાત છે. રીચી ને આયા ને, પૂર્વી બેન ને આયા ને, મારે શું? હું તો જ્ઞાન સ્વભાવિક આત્મા છું.
હું તો પરિપૂર્ણ. જેવું તમને છે ને આવો અભ્યાસ હશે ને, તમે ડિપાર્ટમેન્ટ બે અલગ થતા જ જશે. સમજાય છે? તમે જમ્યા બરાબર? નાસ્તો કર્યો? એમ હું પૂછું ઘણી વાર બધાને, નાસ્તો કર્યો બરાબર? એ સમય તમને અંદર બે પાર્ટ પડી જશે કે મેં નાસ્તો નથી કર્યો. એમ અંદરમાં ભાવ રહેશે, બહારમાં વ્યવહારથી બોલશે હા થઈ ગયો નાસ્તો. એટલે પૂછનારને વ્યવહારથી જવાબ. મને ઘડિયાળ તરફ ધ્યાન નથી, મને તમારા તરફ ધ્યાન હોય છે ને, એટલે ઘડિયાળમાં તમે લોકો ધ્યાન રાખજો. હું તમારું ધ્યાન રાખું, તમે મારું ધ્યાન રાખજો. જેમ જેમ તમારો સૂક્ષ્મ ઉપયોગ અભ્યાસ થશે ને, બે ધારા અલગ થઈ જશે, કર્મ ધારા ને જ્ઞાન ધારા. હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી, એ જે છે ને એ આપણું મૂળ સ્વરૂપ આવ્યું, ઓરિજિનલ રિયલ. પછી આ કર્મ નું ઉદય નું સંયોગી છે, મારું તે હું નહીં, નહીં અન્ય તે. અન્યમાં આવ્યું ને, શરીર અન્યમાં આવે કે હું પણ આવ્યું. નામ કયા ગામના તમે? ભુજના ને પ્રવીણાબેન? તમે ભુજના કે બોમ્બે ના? તમે તો બે બાજુ ના છો. અન્ય અન્યની વાત છે. લૌકિક ભાવે ભલે જવાબ આપીએ, પણ અંદર ભાવ શું રે કે હું તો ગાયક છું, હું કોઈ ગામનો નથી, મારા અખંડ ચૈતન્ય સ્વભાવ અસંખ્યાત પ્રદેશમાં રહેવા વાળો ઈ હું છું. મારો ક્ષેત્ર, મારો અસંખ્યાત પ્રદેશ ઈ મારું ક્ષેત્ર છે. આ અભ્યાસ કરવાનો છે. તમે દુનિયામાં પછી રહેવા છતાં દુનિયાથી ન્યારા પરિણમન થશે, મોહ ભાવ તૂટતો જશે. તમારા કોઈ વખાણ કરશે ને તો શું થશે? તમને હમણાં કાલે સાંભળવા મળશે, બહુ સરસ નાનુભાઈ શિબિર થઈ ગઈ. પેલા તો નાનુભાઈ ને બોલશે ગુરુભાઈ, વખાણ થશે ને ભાઈ ગુરુભાઈ ના ઉદય આવશે તો બોલશે ને, કેમ કહેશે ગુરુભાઈ તમે તો ગળું ખરાબ લઈને આવ્યા, શું અમારું બધું મહેનત ખરાબ ગઈ. કારણ એવું બોલશે. એ તો ના બોલાય, એટલું ના બોલાય નહીં, પણ મનમાં તો આવી જાય કે આ ખડું ગળું ખરાબ લઈને આવ્યા. એટલે ભાવમાં મજા નથી આવતી, મને નથી આવતી, પણ શું કરવું હોય, સાધન નથી. મારા ભાવમાં મને મારે રોકવા પડે છે. ભાવ અલગ, આ અલગ, શું કરે, આ સાથ નથી આવે. બે ધારા શરૂ થઈ જશે, એક હું અને એક અન્ય. અન્ય શરીર. તો આની વાત આવશે ને તો તમને ખબર પડી જશે કે આ પડોશીની વાત આવી, શરીરની વાત આવી. ખાધું, જમ્યા? હા જમ્યો. ટાઈમ થઈ ગયો નહીં? ઠીક છે, ટાઈમ થયો આવ્યો છે તો થોડો બ્રેક. પછી બ્રેક હશે ને અત્યારે? બ્રેક ને બ્રેક પછી ભક્તિ રહેશે ને. બ્રેક લઈ લઈએ. ઓમ